So will we begin? Yes, Ramash, we only have 6 devotees now. Would you like to start or? Yeah, I'll just say some prayers. Okay, sure. Let them come. Yes. Om Ajnanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we welcome everyone to the class this evening. I'm going to speak from the first chapter of the Krishna book, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. The first chapter is entitled The Advent of Lord Krishna. So I'll just go over the content of the first chapter in my own words. So actually this Krishna book is non-different from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, and each chapter relates exactly to the chapter in the 10th canto Srimad Bhagavatam. So the first chapter of the Srimad Bhagavatam is also, the first chapter of the 10th canto is also the advent of Lord Krishna. Krishna book กับสีมาบอกว่าตามภาคที่10นะคะก็ไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าภาคที่10เนี่ยก็เอามาจากพอ Krishna book เนี่ยก็เอามาจากภกวดกีตาภาคที่10นั่นเอง So the chapter begins with description of the world situation, how Mother Bhumi is in great anxiety because of the burden on the planet of all the demoniac kings. ก็บทนี้นะคะก็จะเริ่มจากตอนที่พระแม่ธรณีเนี่ยจะทรงร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีมารอยู่เยอะมากนะคะทำให้พระแม่แผ่นดินเนี่ยรู้สึกลำบากมากในการอยู่
It's interesting to note that the deity of the earth planet is Mother Bhumi, and Mother Bhumi takes the form of a cow, which tells us the importance of cows on this planet. เพราะฉะนั้นพระแม่ธรณีนะคะก็เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของโลกใบนี้แล้วก็อีกรูปหนึ่งของพระแม่ธรณีก็คือในรูปของวัวนะคะท่านจะมาในรูปของวัวเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทราบว่าพระแม่ธรณีก็คืออยู่ในรูปของวัวไม่ต่างกัน We think this planet belongs to the humans, but actually this planet is more the property of the cows than the humans. เราเนี่ยอาจจะคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นของมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยนี้นะมันขึ้นอยู่กับตัวมากกว่า The cows need us, of course. They're a domestic creature. They're meant to be cared for, and they need us to look after them. We also need the cows. The cows are very important for the human civilization. ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าวัวเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือของมนุษย์ในลักษณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยก็ต้องใช้ก็ต้องการวัวเช่นเดียวกันนะคะอันเพื่อให้สังคมอยู่รอดอย่างดี So Mother Bhumi, in the form of the cow, went to approach Lord Brahma. Lord Brahma is the original person in the universe. And when there's any problem in the universe, the demigods, they will go to him for help. เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะคะก็เป็นตอนที่พระแม่ธรณีเนี่ยรู้สึกว่าลำบากมากแล้วความลำบากนะคะเขาจะไปขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะไปหาพระพรหมก่อน They don't go directly to Lord Vishnu. Of course, Lord Vishnu is really responsible for the maintenance of the universe. But they don't go directly to Vishnu. First they approach Lord Brahma. And then when Lord Brahma, if he's not able to do anything, then he will approach Lord Vishnu. ตอนอันดับแรกนะคะเวลาเราเทวดาหรือใครก็แล้วแต่ได้รับความทุกข์ทรมานนะคะก็จะเข้าหาพระพรหมก่อนอาจจะไม่เข้าหาพระวิษณุโดยตรงถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่าพระวิษณุเนี่ยจะทรงเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่แท้จริงแต่ก็จะเข้าหาพระพรหมก่อน So Lord Brahma goes to the shore. Within this universe there's one planet where Lord Vishnu resides, which is called Sweta Dweep. And Lord Vishnu, he goes to the shore of the milk ocean, which is there on Sweta Dweep, and he meditates on Lord Vishnu. แล้วก็จะมีโลกหนึ่งอยู่ในจักรวาลนี้นะคะชื่อว่าสุดเวตดวีปนะคะซึ่งโลกนี้นะคะจะเป็นโลกที่พระวิษณุเนี่ยจะทรงอยู่ในเป็นมหาสมุทรน้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสาวกได้รับความทุกข์เนี่ยก็จะไปขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุจากที่นั่น And at that time all the demigods, they also accompanied Lord Brahma and Bhumi. They are also there, and they were all chanting the Purusha Shukta. แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็มีเหล่าเทวดาเนี่ยไปกับพระพรหมด้วยหลายองค์เลยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะสวดมนต์นะคะที่ชื่อว่าปุรุชะพร้อมกัน Purusha Shukta. The Purusha Shukta. Yeah, Purusha Shukta is a prayer which Brahmanas usually chant when they worship the Shalagram Shila. ปุรุชะชุปตะนะคะจะเป็นบทมนต์ที่พราหมณ์เนี่ยจะใช้สวดเวลาที่เขาเนี่ยบูชาซาลิกรามนะคะ Yeah. And so devotees are supposed to learn that Purusha Shukta, especially if you're doing puja work. You want to recite that almost daily. They will recite Purusha Shukta. เพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นสำหรับสาวกที่ทำการรับใช้ในการบูชาพระปฏิมานะคะในการเรียนรู้บทมนต์ปุรุชะชุปตะนี้ I remember a year or two ago when I was in the Middle East. I visited the Middle East, and in the Middle East there, they were teaching all the men and the young men to recite Purusha Shukta.
And at that time they were also teaching the young ladies to recite the Gopi Gita. เขามาจำได้เลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่มาแล้วเคยไปที่ที่หนึ่งนะคะมีก็จะที่นั่นเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้สาวกเนี่ยจำนะคะบทมนต์ปุรุชาชุจานี้แล้วก็สำหรับสาวกผู้หญิงเนี่ยจะให้บทมนต์ Gopi Gita. Gopi Gita. The Gopi Gita is in the 10th canto Srimad Bhagavatam, chapter number 31 of the 10th canto. It's the Gopi Gita. It's a song by the gopis when they're in separation from Krishna. Krishna had disappeared from them and they're looking everywhere for Krishna. Gopi Gita นะคะก็เป็นบทเพลงโดยพวกโกปีนะคะเกิดจากตอนที่พระกฤษณะเนี่ยจะทรงหายตัวไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกโกปีจะร้องเพลงบทนี้นะคะเพื่อให้พระองค์เนี่ยทรงปรากฏจะอยู่ในภควตตัมนะคะภาคที่10บทที่ประมาณ31 Yeah, if you go to Vrindavan during the month of Kartik, you'll find there's always some devotees there reciting Gopi Gita every evening. ถ้าเกิดว่าเราไปวรินดาวันในช่วงของคาร์ติกนะคะตอนนั้นเนี่ยจะที่วรินดาวันเนี่ยสาวกเนี่ยจะร้องโกปิกิตกันเนี่ยทุกวันตอนเย็น But there are many devotees, they will recite it every day. แต่ก็มีสาวกหลายคนนะคะที่จะร้องโกปิกิตเนี่ยทุกวันท่องโกปิกิตทุกวัน Men and women can recite. ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายสามารถสวดได้ We want to introduce these things in ISKCON, gradually become more cultural by learning these different prayers. เราก็อยากจะให้สาวกในอิสกอนนะคะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้หลังจากที่เขาเนี่ยมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้ว So the demigods were reciting Purusha Sukta, and Lord Vishnu transmitted a message into the heart of Lord Brahma. And he told Lord Brahma that I'm going to come there, I'm going to come on the earth, I'll take birth on the earth planet, and I will appear in the Yadu dynasty as the son of Vasudev. แล้วก็หลังจากที่เหล่าเทวดาแล้วก็สาวกทั้งหลายได้สวดมนต์อ้อนวอนพระวิษณุนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระวิษณุเนี่ยก็จะส่งคำตอบไปให้ในใจของพระพรหมนะคะผ่านทางใจของพระพรหมพอพระพรหมได้รับข่าวสารเนี่ยได้รับคำตอบพระพรหมก็จะกล่าวให้กับทุกคนฟังนะคะว่าพระวิษณุบอกว่าอีกในไม่ช้าเนี่ยพระองค์เนี่ยจะเสด็จอวตารลงมาในราชวงศ์ยดูเร็วๆ And Lord Vishnu also instructed Lord Brahma that he should inform all the demigods that they should also take their birth there. And they should take birth in the different pious families there of the Yadu dynasty. แล้วก็บอกกับเหล่าเทวดาด้วยว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าก็ให้ไปเกิดในโลกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะร่วมลีลากับองค์พระขวานด้วยก็ให้ไปเกิดในรอบวงนะคะของราชวงศ์ยดู And the Lord promised, he said, very soon I'm coming there and we will make arrangements to adjust the situation, to correct everything. แล้วก็พระองค์ก็ทรงบอกว่าเดี๋ยวจะในไม่ช้าเนี่ยพระองค์จะเสด็จลงมาแล้วก็จะเริ่มแสดงลีลาแล้วก็จะจัดการ So then the chapter goes on to describe about the Yadu dynasty, because Krishna said he would come in the Yadu dynasty. So the Yadu dynasty, many of the kings, they live in the place called Mathura. And Mathura is like the capital for all the kings of the Yadu dynasty. เพราะฉะนั้นนะคะตอนนั้นก็พูดถึงราชวงศ์ยาดูเนี่ยในราชวงศ์ยาดูนะคะส่วนใหญ่ที่เขาพักอาศัยกันเนี่ยเขาจะพักอาศัยอยู่ที่มัทุรา Mathura is the place where Lord Krishna resides eternally. It's called a dham. The dham means the place where the Lord resides eternally. มัทุรานะคะเป็นสถานที่ที่คริสต์เนี่ยทรงอยู่ถาวรแล้วหรือเรียก
กชื่อหนึ่งว่าด่ามนะคะด่ามแปลว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าสถานที่ที่มีพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงอาศัยอยู่ตลอด Yeah, we know Mathura today as the birthplace of Lord Krishna, and the temple is there where Lord Krishna appeared. ปัจจุบันที่มัทุรานะคะจะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระกฤษณะก็จะมีพระปฏิมาของพระกฤษณะอยู่ But actually Lord Krishna resides there eternally in his spiritual form. แต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรนะคะในรูปลักษณ์ทิพย์ของพระองค์ Mathura is not only the city Mathura, but there's a whole district of Mathura, which includes also Vrindavan. มัทุรานะคะไม่ใช่เป็นแค่เมืองหนึ่งนะแต่ว่าเป็นทั้ง district ก็คือเป็นทั้งเขตเลยนะเป็นเขตหนึ่งซึ่งในเขตนี้เนี่ยจะมีวรินดาวันเนี่ยอยู่ด้วยวรินดาวันก็เป็นเขตมัทุราเขตแขวงเป็นทั้งเขตทั้ง So there is a difference between a tirtha and a dham. Tirtha is a place where different pastimes take place. เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างนะคะของอัทริตระกับดามนะคะอัทริตระเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีลีลานะคะแต่ว่าดามเนี่ยเป็นสถานที่ที่องค์พระวานทรงอาศัย Tirtha is associated with different great devotees, like acharyas, different acharyas. They may visit the different tirthas. เพราะฉะนั้นตีร์ธะนะคะก็เป็นสถานที่ที่จะมีความสัมพันธ์กับอาชาริยะของเรานะคะ In South India, there's 108 tirthas connected with Ramanujacharya. ที่เซาท์อินเดียนะคะหรืออินเดียตอนใต้เนี่ยมีประมาณ108ตีร์ธะนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่กับรามานุกาจารยะนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ But the Dham is where the Lord resides eternally. แต่ว่าดามเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระขวานเนี่ยทรงเสด็จอยู่ที่นั่นตลอด So Navadvip Dham, Dwarka Dham, Puri Dham, and also Mathura Dham. ก็จะมีดามอย่างที่มารัฐกล่าวมานะคะนวดิดามมัทุรัชฉามแล้วก็ปุริดาม Yeah. ดวาริกาดาม They're all connected with the Lord's pastimes. ทั้งหมดนี้นะก็เชื่อมสัมพันธ์กับลีลาขององค์พระขวาน So the king of Mathura, the kings of Mathura, the different kings of the Yadu dynasty, they're based there in Mathura. อาจารย์กษัตริย์นะคะกษัตริย์ของมัทุราเนี่ยหรือว่ากษัตริย์ของราชวงศ์ยาดูเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ที่เมืองมัทุรา Even long before that, there was a demon living there in that area of Mathura. And the Brahmanas came to Lord Ramachandra in the time of Lord Ramachandra in the Dwapara, in the Treta Yuga. They came there to Lord Ramachandra and they asked him to help for this demon who was disturbing all the Brahmanical activities. แล้วก็ในสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นก็จะมีมารอยู่ที่นั่นนะคะที่เมืองมัทุราเนี่ยแม้ตอนตั้งแต่สมัยพระรามแล้วนะคะก็คือไตรตยุกะตอนสมัยนั้นก็จะมีมารมาคอยรบกวนพวกนักพราหมณ์พวกพราหมณ์นะคะเวลาพวกเขาปฏิบัติพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมารมาคอยรบกวนก็มีคนไปขอความช่วยเหลือจากพระรามให้ช่วยมาจัดการมาร So at that time Lord Ramachandra sent one of his brothers there to fight that demon, and the brother went there and fought and killed the demon, and at that time he established Mathura as the capital city. แล้วตอนนั้นนะคะพระรามก็ได้ส่งน้องชายคนหนึ่งนะคะไปเพื่อกำจัดมารตัวนี้นะคะแล้วก็น้องชายของพระรามก็เสด็จมานะคะแล้วก็สังหารมารตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้สถาปนาเมืองมัทุรา This was Shatrugna actually. Shatrugna was sent there by Lord Ramachandra, and he fought with the demon and he killed that demon.
and then he established Mathura as the capital city there. ก็คือศัตรูกันนะนั่นเองนะคะที่พระรามทรงส่งไปเพื่อให้จัดการกับมารตัวนี้ So และก็สถาปนา you can see the history of Mathura. So long, millions of years. เราสามารถดูประวัติของมัทุราได้นะคะซึ่งเป็นล้านปีมาแล้วเมืองนี้มีอยู่ล้านปีนะ So we're talking now about 5,000 years ago, just before the Kali Yuga began. ตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วตอนที่กาลียุคเนี่ยเริ่มขึ้นกำลังจะเริ่มขึ้น So at that time, we hear how Vasudev had just married the daughter of Maharaj Devaka. The daughter was called Devaki. So Vasudev was married to Devaki. เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวาสุเดฟเพิ่งจะเข้าพิธีสมรสนะคะกับธิดาสาวของเดวกะที่ชื่อว่าเดวกี Now Vasudev was a Kshatriya, and the Kshatriyas, they're accustomed to have many wives, and Vasudev also, he had accepted several wives. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟเนี่ยเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะแล้วก็กษัตริย์ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือโดยธรรมชาติแล้วเขาสามารถมีภรรยาได้หลายคนเพราะฉะนั้นเขาก็เดวกีก็เป็นหนึ่งในภรรยาของวาสุเดฟ But the Srimad Bhagavatam in this chapter is describing how Vasudeva had just married Devaki, and they had a very nice wedding. And after the marriage, Maharaj Devaka, he gave a very big dowry to Devaki for her wedding present. หลังจากในสิมาบอกว่าตอนช่วงภาคที่10นะคะก็จะอธิบายถึงพิธีสมรสของเดวกีกับวาสุเดฟนะคะว่าพิธีสมรสเป็นอย่างไรบ้างแล้วในพิธีสมรสนี้นะคะก็จะมีเดวกะเนี่ยก็ได้ให้สินสอดกับวาสุเดฟเนี่ยเป็นจำนวนเยอะ Sometimes we think, that long ago the earth was so poor that there was no opulence there. Everybody was very poor. They were all just living in caves. But we learn from the Srimad Bhagavatam and from the Vedas how the world was very opulent. แล้วอันนี้นะคะก็บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยโลกเนี่ยไม่มีอะไรแน่เลยทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่พัฒนาก็คือทุกอย่างน่าจะจนทุกคนน่าจะจนแต่ถ้าเกิดว่าได้อ่านสีมาบอกว่าตามของภาคที่10นะคะจะทราบเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเงินทองมีสิ่งของล้ำค่าอัญมณีอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหน So at the time of her marriage, whose guru is this? My brother daughter Guru Maharaj. Okay. So at that time, the dowry was made up of, there were elephants and chariots and horses, and he even gave a dowry of 200 young girls, young women, to go with his daughter as friends for her. สินสอดในครั้งนั้นนะคะเป็นสินสอดที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ดังนั้นให้ช้างไปหลายเชือกเป็นหมื่นเชือกนะคะแล้วก็ให้เงินให้ทองนะคะให้เพชรให้พลอยแล้วก็ให้ผู้หญิงนะคะนางสนมไปอีก200นางนะคะเพื่อไปบริบัติรับใช้ So her father was thinking that my daughter's getting married and she's going to live with her husband. I don't want her to be lonely. She should have some friends with her. So he arranged that 200 other young women would also go with her to be her friends while she is married to this man. เพราะฉะนั้นคุณพ่อก็คิดว่าเนี่ยกำลังจะทำให้กำลังส่งลูกสาวแต่งงานไปที่อื่นก็เลยกลัวลูกสาวจะเหงาแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะก็เลยส่งนางสนมเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับนางด้วยแล้วก็ได้ทำการรับใช้นางได้อีก200คนนะคะก็ส่งกันด้วย
So they กลั cared. วลูกสาวจะเหงา They were very much. We see how much care was taken for the arrangement of the marriage of the girl, to make sure the marriage will be happy and successful. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็สามารถเห็นได้เลยนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเป็นห่วงลูกสาวมากแค่ไหนในการแต่งงานของลูกสาวนะคะก็เตรียมทุกอย่างแล้วก็ให้ทุกอย่างไปเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหลังจากแต่งงาน And so Devaki also had her brother, who was known by the name Kamsa, and he was driving their chariot. On the chariot was Vasudev and Devaki, the husband and wife, just married, and the brother, Kamsa, Devaki's own brother, Kamsa, was driving the chariot for them, because he was concerned. For he thought, my sister's married, I should take her to her husband's home. แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็เป็นตอนที่ก็มีคำสาด้วยนะคะคำสาเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวของเดวกีนะคะก็กำลังจะพาไปส่งน้องสาวนะคะก็อยู่บนราชรถเนี่ยขับโดยคำสาเป็นคนขับนะคะกำลังจะพาน้องสาวเนี่ยไปส่งไปเข้าห้องหอกำลังจะส่ง So while Kamsa was driving the chariot, at that point, suddenly from the sky, there was a voice announced that, Kamsa, you're such a foolish person. You don't know that the 8th child of your sister is going to kill you. แล้วในระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่คำสากำลังจะขับราชรถไปส่งน้องสาวเนี่ยก็มีเสียงทำนายจากสวรรค์นะคะกล่าวขึ้นว่าเจ้าคำสาหน้าโง่เจ้าไม่รู้หรอว่าบุตรที่จะเกิดมาจากท้องของลูกน้องสาวเจ้าเนี่ยคนที่8จะเป็นสาเหตุแห่งการตายของเจ้าเอง So it happened that when Kamsa heard this voice, then immediately he grabbed his sister Devaki by the hair and he was ready to cut off her head. แล้วหลังจากที่คำสาได้ยินเสียงทำนายจากสวรรค์นะคะก็ทันใดนั้นเนี่ยเขาได้จิกผมน้องสาวนะคะจิกผมเดวกีขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะชักมีดออกมาเพื่อที่จะสังหารน้องสาวของตน Now her husband, the new husband Vasudev, he is not a Maharati. He was not a great fighter. So he didn't try to fight back, but instead he tried to speak to Kamsa and tried to pacify him. เพราะว่าสามีของนางนะคะวาสุเดฟเนี่ยไม่ได้เป็นมหารติซึ่งหมายความว่าไม่ได้เป็นนักรบที่เก่งมากนะคะเขาก็เลยไม่ได้ทำการต่อสู้กับคำสานะคะแต่เขาเนี่ยก็ปลอบใจคำสานะคะใช้คำพูดในการปลอบอารมณ์คำสาให้ใจเย็นและก็ให้เข้าใจค่ะ So Kamsa, Vasudev began to give many different philosophical explanations to establish in Kamsa's mind the temporary nature of the material body. สิ่งที่วาสุเดฟพยายามทำก็คือพยายามพูดให้คำสาเข้าใจนะคะโดยการใช้ปรัชญาเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับร่างกายกับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจถึงดวงวิญญาณก็พยายามให้ความรู้ตรงนี้กับคำสา Yeah. Of course, the body is the thing we are most attached to. ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยยึดติดมากที่สุด But we should understand this body is temporary. It cannot live forever. แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรซึ่งมันจะ
ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป And when Kamsa heard that his own life was in danger from the 8th child of this sister, then he was ready to kill her. พอคำสารู้ปุ๊บว่าบุตรคนที่8ของที่กำลังจะเกิดมาจากท้องของน้องสาวเนี่ยจะทำให้ตัวเองตายปุ๊บเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะฆ่าน้องสาวของตัวเองตอนนั้นเลย And Vasudeva was trying to he gave very nice philosophical arguments explaining about how the soul is eternal, and this body is just temporary, it's not something which we should be so much attached to. เดวาสุเดฟนะคะก็พยายามสอนคำสาว่าจริงร่างกายนี้เนี่ยเราไม่ควรยึดติดมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่วันหนึ่งมันก็ลงไปแต่ว่าดวงวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่ถาวรซึ่งจะไม่มีวันถูกใครสังหารได้ So even though Vasudeva spoke, Vasudeva was an expert politician and statesman. He was not a fighter. He was not a military, person who would fight with weapons, but he was very expert in using words and language. วาสุเดฟนะคะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยเก่งในการต่อสู้แต่ว่าเป็นคนที่เก่งในการเจรจานะคะแล้วก็เก่งในเรื่องการเมืองต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะสามารถพูดจนคนเนี่ยยอมรับแล้วก็ยอมแบบว่ายอมรับความคิดเห็นของเขาแล้วก็ยอมรับข้อเสนอของเขาได้เขาเป็นคนที่มีความสามารถในการพูด So even though he spoke very nicely and in great detail about the eternal nature of the soul, Kamsa could not be pacified. แต่ถึงแม้ว่าวาสุเดฟนะคะจะพยายามให้ทั้งความรู้ทิพย์มาผสมแล้วนู่นนั่นนี่ทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถปลอบอารมณ์ของคำสาได้นะคะคำสาก็ยังจะยืนยันและยืนหยัดที่จะสังหารเดวคีอยู่ But then Vasudeva told Kamsa, he said anyway, we've not had any children yet, we just got married. But he said, I promise you that whenever my wife delivers a child, I will give the child to you. แต่ทีนี้จนสุดท้ายนะคะวาสุเดฟก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยความจริงเนี่ยฉันเพิ่งจะแต่งงานกับน้องสาวของเธอเองพวกเราเพิ่งจะเข้าพิธีสมรสกันพวกเรายังไม่ได้มีบุตรสักหน่อยถ้าเกิดว่าเรามีบุตรเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอามาให้เธอทุกคนเลยที่เรามี Of course today, and today when people get married, nobody would think about having 8 children. But in those days, it was, quite common people that would have many children. ในปัจจุบันใช่ไหมคะเวลาผู้คนแต่งงานกันเนี่ยเขาจะยังไม่คิดถึงเรื่องลูกเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะเขาจะคิดถึงเรื่องอื่นก่อนคือเรื่องลูกเขาจะเอาไว้ก่อนซึ่งต่างกับคนในสมัยก่อน People like children. You have a nice married life. Naturally, if you don't have any children, it's not very satisfying. But when there are children there, then the marriage is very nice. And the more children, then the more you can enjoy. แล้วก็คือถ้าเกิดว่าชีวิตแต่งงานไม่มีเด็กเนี่ยหรือว่าไม่มีลูกเนี่ยจะยังไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งมีลูกมากเนี่ยเราก็จะยิ่งมีความสุขได้มาก I was watching from Desire Tree, there was one video and they were interviewing a devotee lady and she had 5 children and she was telling she got married when she was 18 and she's had 5 children. And so they asked her, they said, do you get much time to read? แล้วก็มีล่าสุดนะคะคุณมาราได้เห็นใน ISKCON Desire Tree นะคะก็มีมาตาจีคนหนึ่งเขามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็คือเขาเนี่ยแต่งงานตั้งแต่อายุ18แล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยเขามีลูกทั้งหมด5คนแล้วก็มีสาวกถามเขาว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมาตาจีมีเวลาที่จะได้อ่านเกี่ยวกับ
She said, "Oh, I don't know when." She said, "I don't know when I last looked at a book." And she said, I haven't been to a class for years because I have 5 children. So one after another, I always have to look after the children, and they start disturbing in the class. So whenever's the class, I have to go outside, take the children outside. So she said, never get to go to class. จะบอกว่าเรื่องอ่านหนังสือเหรอน่าจะหลายปีที่แล้วนะที่ฉันเปิดอ่านหนังสือไปอย่าว่าแต่อ่านหนังสือเลยแม้แต่ฟังคลาสเนี่ยฉันไม่ได้ฟังมาเป็นจะปีแล้วมั้งเนื่องจากจะนั่งฟังทีไรลูกจะร้องแล้วก็ต้องออกไปโอ้ลูกก็เลยไม่ได้เข้าฟังคลาสแบบนี้มานานมากแล้วเนื่องจากลูกก็มีติดต่อกันหลายคน So this is one of the austerities of having children, that you have to make some sacrifices here and there. แล้วอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับความสมถะอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องปฏิบัติเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องอดทนหน่อยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราจะไม่มีเวลาทำ But we know Bhaktivinoda Thakur also had many children. Prabhupada's wife had 5 children. I think Bhaktivinoda Thakur, his wife, had more than 10 children. I think 11 children. 11 เนี่ยเหมือนกันนะคะคุณหมายก็ให้ตัวอย่างของบักติวิโนทากูรเนี่ยบักติวิโนทากูรนะคะมีลูกทั้งหมด11 คนนะคะท่านก็เป็นคฤหัสถ์แล้วก็แม้แต่ศิลปะพาเองเนี่ยศิลปะก็มีลูก5 คนนะคะ Children means more devotees. Of course, you have children to make them devotees. You bring children into the world to prepare them for going back to Godhead. And so you have children that they can become nice devotees and preach Krishna consciousness. So Bhaktivinoda ยิ่งมีลูกมากก็หมายความว่าเรายิ่งเพิ่มประชากรสาวกมากขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยเป็น Krishna ที่สำนึกที่ดีแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปหา Krishna ได้ในชาตินี้ So Bhaktivinoda Thakur trained his children, and we know Bhaktisiddhanta Saraswati was a very great devotee, and he did a lot of preaching. He became the spiritual master of Srila Prabhupada. แล้วเราก็สามารถเห็นได้นะหนึ่งในลูกของบักติวิโนทากูรก็คือบักติสิดานตสรสติทากูรนะคะซึ่งเป็นพระอาจารย์ทิพย์ของศิลปะพาท่านเนี่ยเป็นสาวกที่เก่งมากในการเผยแพร่แล้วก็เป็นสาวกตัวอย่างและเป็นพระอาจารย์ของศิลปะพา So Vasudev promised to Kamsa that if my wife delivers a child, then I promise you I will bring the children. You can have the children. You can do whatever you want with them. แต่ทีนี้วาสุเดฟจนสุดท้ายนะคะวาสุเดฟก็เลยจะต้องบอกกับคำสาปไปว่าใจเย็นๆก่อนนะคะอันนี้ก็คือเราจะให้ฉันขอสัญญากับเธอไว้เลยว่าเรามีลูกกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเอามาให้เธอจะสังหารหรือเธอจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เธอเราจะเอาลูกทุกคนที่เราคลอดเนี่ยมาให้เธอ So when Kamsa heard this, then he accepted this. He was happy to hear this. หลังจากที่คำสาปได้ยินข้อเสนอนี้ของวาสุเดฟนะคะคำสาปก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าโอเคได้ It's an interesting point to understand. It's important to understand this point. That sometimes when we talk philosophy to people, it doesn't impress them very much. ตรงนี้นะจากจุดนี้นะคะเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดเกี่ยวกับปรัชญากับผู้คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่ But if you have a very good character, if you are very honest, just like Vasudev, he was a very noble character, and Kamsa trusted his honesty. So Kamsa accepted this plea of Vasudev to spare the life of his wife on the basis of his honesty. พอจะในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็สามารถเห็นได้ว่าคำสาปเนี่ยเชื่อวาสุเดฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าวาสุเดฟนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เลยถึงแม้ผู้คนภายนอกเขา
เชื่อใจเราหรือเชื่อเราเพราะเนื่องจากเขาเนี่ยเห็นความจริงจังของเราหรือจริงใจความซื่อสัตย์ของเรานะคะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยจะไว้ใจเราเหมือนกับในกรณีนี้นะคะที่คำสาเนี่ยไว้ใจวาสุเดฟเพราะวาสุเดฟเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต So we may speak a lot of philosophy, but if we're not of good character, then the philosophy will not have much meaning. เราอาจจะพูดนะคะสอนเกี่ยวกับปรัชญาต่างๆเนี่ยเราอาจจะพูดได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองนะคะยังปฏิบัติไม่ดีหรือว่ายังไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือเนี่ยเราทำตัวให้ไม่น่าเชื่อถือคำสอนที่เราสอนไปนะคะก็จะไม่ค่อยมีใครเชื่อ So the Srila Prabhupada would often say the purpose of the Krishna consciousness movement is to develop people of the highest character. และพระพานะคะจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าจุดมุ่งหมายของขบวนการกฤษณจิตสำนึกเนี่ยคือการที่เราเนี่ยทำให้บุคคลเนี่ยมีนิสัยหรือมีพฤติกรรมที่ดี It's not enough just to know philosophy. We have to also have the good character. มันไม่พอนะคะที่เราจะรู้แค่เกี่ยวกับปรัชญาที่ดีแต่ว่ามันมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องนำเอาปรัชญาเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราจนส่งผลให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคาแรคเตอร์ภาษาไทยมันเหมือนกับคำว่าอะไรเนี่ยตัวอย่างเหมือนกับตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดี So of course we may think this is amazing that Vasudeva, how could he say like that he would give up his child to Kamsa? But Kamsa had to say like this in order to save the life of his wife, Devaki. อาจารย์เราอาจจะคิดว่าโอ้คำสาทำไมพูดแบบวาสุเดฟพูดแบบนั้นไปได้ไงจะเอาพูดว่าจะเอาลูกตัวเองไปให้คำสาฆ่าได้ไงพูดอย่างนั้นไปได้ลงเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของวาสุเดฟสักเท่าไหร่ So Vasudeva, as a last resort, he had this. He thought, let me just try to save the life of Devaki at the present moment, and later on we will think about the children. แล้วแต่ว่าตอนนั้นนะคะณเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่วาสุเดฟคิดก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ขอช่วยชีวิตของเดวกีไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เดวกีเนี่ยรอดไม่งั้นคำสัตย์จะฆ่าแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราค่อยคิดต่อว่าเราจะช่วยเหลือชีวิตของลูกๆที่จะเกิดมาได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่วาสุเดฟคิดในตอนนั้น So it happened after the marriage. Then Devaki, she gave birth to a child, and it was a boy. And when the child was born, Vasudeva kept his word, and he brought the child to Kamsa. แล้วหลังจากนั้นนะคะทั้งสองเนี่ยก็มีบุตรด้วยกันนะคะพอมีลูกเนี่ยวาสุเดฟนะคะก็ทำตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับคำสัตย์นะคะโดยเอาลูกของตนที่เพิ่งเกิดเนี่ยเอาไปให้กับคำสัตย์ So of course it was very painful for Vasudeva to give the child away, first child and a boy, but he has to do it. He wants to keep his word. แน่นอนนะคะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เพิ่งมีลูกคนแรกด้วยกันแล้วก็ลูกคนนั้นเนี่ยเป็นลูกชายด้วยนะคะแล้วจะต้องเอาไปให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานหัวใจเหลือเกิน So when Vasudeva brought the son and gave it to Kamsa, then Kamsa was so impressed that he became a little compassionate, and he told Vasudeva, he said, well, it's all right, I'm not in danger from this child, you can keep this child. It's the 8th child who I'm worried about. และเสร็จนี้พอวาสุเดฟนะคะนำเอาบุตรของตนเนี่ยไปให้กับคำสาพอคำสาเห็นความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เห็นความที่วาสุเดฟเนี่ยรักษาคำพูดของตนเนี่ยก็รู้สึกมีเมตตาขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรดีกว่าเพราะอันเนี้ยเพิ่งจะเป็นบุตรคนแรกของเธอเอง
ซึ่งเขาไม่มีอันตรายอะไรกับฉันบุตรคนที่8ต่างหากที่จะเป็นคนที่มาสังหารฉันเธอเอาลูกเธอไป But at that time, Narada Muni came there to Kamsa, and he told Kamsa that he should be more careful. He told him that different demigods are all coming and they're taking birth here. แล้วแต่ว่าตอนนั้นนะคะก็จะนารัตมุนีเนี่ยจะเสด็จลงมานะคะแล้วก็บอกว่าคำสะเธอจะต้องระวังตัวมากกว่านี้นะเธอจะชะล่าใจแบบนี้ไม่ได้ And he said that because Narada Muni he wants to make arrangements for Lord Krishna coming, so he's anxious for Krishna to come. He wants to speed up the situation. He wants Lord Krishna to come as soon as possible. เพราะฉะนั้นนารัตมุนีนะคะทำไมถึงทำแบบนั้นลงไปก็เพราะว่านารัตมุนีเนี่ยอยากจะให้กฤษณะเนี่ยทรงรีบมาเร็วๆนะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งเนี่ยไม่ค่อยไร้กาบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกฤษณะจะไม่ลงมาหรือว่าจะช้าไปกว่านี้อันนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งให้กฤษณะทรงอวตารลงมาเร็วๆ So Kamsa is always in association with the demons, and the demons are always the enemies of the demigods. So when he heard the demigods are taking birth in the different families of the Yadu dynasty, then he became very worried. แต่เสร็จทีนี้พอรู้ว่าเริ่มมีแบบหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเหล่าเทวดาต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมาอวตารลงมาในราชวงศ์ยาดูเพื่อเตรียมพร้อมในการเพื่อรอพระคริสต์อวตารลงมาจะได้มีลีลาด้วยกัน So then he arrested Vasudeva and Devaki and he brought them and put them in prison. แล้วพอคำสาเริ่มได้ยินแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยจับวาสุเดฟแล้วก็เดวกีเนี่ยเข้าไปในคุก And he took their children. When Devaki gave birth, one after another, 1 year after another, Devaki was giving birth to male children, and Kamsa would take the child and kill it. แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปทุกปีนะคะว่าเดวกีเนี่ยก็จะท้องหลังจากนั้นพอคลอดเสร็จก็จะบุตรวาสุเดฟก็จะบุตรไปให้คำสะก็จะสังหารเป็นอย่างนี้อยู่หลายๆปี So, of course, Kamsa was really worried about the 8th child, but he decided all the children were dangerous, so he killed them all. ก็คือสิ่งที่คำสะกังวลมากที่สุดก็คือถึงบุตรคนที่8ของเดวกีนะคะแต่ว่าด้วยความกังวลของเขาเนี่ยเขาก็สังหารบุตรทุกคนที่เกิดมาจากครรภ์ของเดวกี We see the demons, people who are very demonic, they can do any kind of terrible thing just to increase their own power or to facilitate their own material sense gratification. They'll do any kind of terrible thing. เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีธรรมชาติมานะคะพวกเขาเนี่ยจะสามารถทำทุกอย่างทำในสิ่งที่แย่ๆทำในสิ่งที่เลวร้ายทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำเสมอเพื่ออะไรเพื่อที่จะสนองประสาทสัมผัสของเขา So Narada Muni also told Kamsa about his previous birth. He said, you know, previously you were also killed by Vishnu. You were a demon of the name Kalanemi, and Vishnu had killed you. แล้วเสร็จในนี้นารัตมุนีนะคะก็จะบอกกับคำสาว่าเธอจำชีวิตชาติที่แล้วของเธอได้ไหมความจริงชีวิตชาติที่แล้วของเธอเนี่ยเธอชื่อว่าคาลาเนมีและเธอเนี่ยก็โดนสังหารโดยพระวิษณุเช่นกัน So Kamsa knew that this 8th child, that Krishna was going to take birth in that family of the Yadu dynasty. So he was very afraid. และคำสาก็ทราบนะคะว่าคริชนาเนี่ยจะทรงปรากฏในราชวงศ์ยาดูเป็นบุตรคนที่8 Because he knew the last life he'd been killed, so he thought he'd kill me in the last life, he could kill me again. อาจารย์ในคำสาก็คิดว่าชาติที่แล้ว
เขาสามารถสังหารฉันได้ชาตินี้เขาก็ต้องสังหารฉันได้แน่เลย So Kamsa put his own father in the prison as well as Vasudeva and Devaki. คำสะนะคะไม่เพียงแต่ให้วาสุเดฟกับเดวกีติดเอาไปจำคุกไว้เท่านั้นแม้แต่พ่อของเขาเองนะคะเขาก็เอาพ่อของเขาเนี่ยเข้าไปในคุกด้วย And ไปขังคุก he made himself the head of all the different kings. He gave himself a big powerful position. แล้วก็สถาปนาตนเองนะคะแล้วก็ให้ตนเองเนี่ยเป็นหัวหน้าของกษัตริย์ทุกคนนะคะใหญ่ที่สุดในที่นั่น And in this way he's thinking, nobody can kill me now. I'm very powerful. Nobody can interfere. Nobody can harm me. แล้วเพื่อนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าไม่มีใครสามารถชนะฉันได้ไม่มีใครให้ความทุกข์กับฉันได้หรือว่าเอาชนะฉันได้ฉันเก่งสุดที่นี่ฉันใหญ่สุด So this is how the first chapter goes. This is what's in the basic points of the first chapter. ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในบทที่หนึ่งนะคะก็จะได้พูดถึงเรื่องราวลีลาตรงนี้ไว้ Are there any questions? อันนี้ก็เปิดให้ทุกคนถามคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้กด unmute แล้วก็ถามได้เลยนะคะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย Hare Krishna Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. I have a question that it's a very painful situation for Devaki to lose each child. So the suffering of Vasudeva and Devaki, it is not because of karma, right? Means why are they suffering like this in spite of being the parents of Lord Krishna? Well, yeah, translate, Archana. มาตาจีก็ถามว่าในกรณีของวาสุเดฟและเดวกีใช่ไหมคะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าทรมานจิตใจเหลือเกินใช่ไหมคะที่ต้องแบบลูกตัวเองเนี่ยโดนสังหารไปแบบนั้นเสด็จมาจีถามว่าทำไมพวกเขาเนี่ยจะต้องเจออะไรที่มันร้ายแรงขนาดนี้ด้วยอันนี้เนี่ยมาจากผลกรรมในอดีตของเขาหรือเปล่าเป็นกรรมที่ไม่ดีของเขาหรือเปล่า Well, one way in which we could look at it is that in order to enjoy, sometimes you have to first of all suffer. ในมุมหนึ่งนะคะเราก็สามารถดูได้ว่าก่อนที่เราจะได้รับความสุขจากสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องทนความลำบากหรือว่าได้รับความทุกข์เสียก่อน You want to enjoy, sometimes you have to undergo some austerity, you have to be willing to do some purification in order to get some pleasure. เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะได้รับความสุขหรือความพึงพอใจต่างๆเนี่ยก็จะมีพิธีนาที่เราจะต้องผ่านอาจจะทำสมถะนะคะปฏิบัติสมถะจะได้รับผลสำเร็จที่ดีกว่าอะไรก็จะเป็นสมถะต่างๆ We remember Vasudeva and Devaki in their previous life, they were Prishni and Sutapa. And as Prishni and Sutapa, they had undergone great austerity for a long time, just eating dry leaves from the tree in order to get the Lord as their child. ฉะนั้นก่อนชาตินี้นะคะทั้งสองคนนี้เนี่ยชื่อว่าพริธิและก็สุตาปะสองคนนี้เนี่ยได้ปฏิบัติสมถะโดยอย่างหนักนะคะแค่เขาเนี่ยกินใบไม้แห้งนะคะเป็นเวลายาวนานเลยทำสมถะเพื่อที่จะอยากได้องค์พระควานมาเป็นบุตร And of course, they wanted to have the Lord as their child for 3 births. แล้วเพราะว่าผลที่เขาอยากได้ก็คืออยากจะได้องค์พระควานเนี่ยมาเป็นบุตรของตน3 ชาติ And so the Lord came first as Prishni Garbha. As from Prishni and Sutapa, the Lord came as Prishni Garbha. That was the first birth of the Lord. ในตอนแรกนะคะชาติแรกก็
พระองค์ทรงแล้วก็ชื่อว่าปริชนิคาร์ปานะคะมาเป็นบุตรของปริชนิกับสุดาปาในชาติที่หนึ่ง And then the second birth, the Lord came as Lord Vamana, the child of Kashyapa and Aditi. แล้วก็ชาติที่สองก็คือเป็นคุณพ่อชื่อกัชชปะกับอดิตินะคะเป็นในลูกของวามนะ Now, for the third birth, the Lord is coming as the eighth child of Vasudeva and Devaki. แล้วก็ในชาติที่สามนะคะก็มาเป็นบุตรของวาสุเดฟแล้วก็เดวกี Now, just like sometimes a woman wants to have a child, sometimes she may have, before she gives birth, she may have miscarriage a few times before she's actually able to be successful and give birth. เราก็เห็นได้นะคะบางคนเนี่ยก่อนที่จะให้กำเนิดบุตรนะคะเขาอาจจะมีการแท้งหลายครั้งเขาอาจจะมีการแท้งก่อนที่จะให้กำเนิดบุตรจริงๆ So, but for Vasudeva and Devaki, they had to hand over their child to Kamsa. And Kamsa, because of his demonic nature, he killed each of these children. ก็ในกรณีของวาสุเดฟและเดวกีนะคะเขาก็ไม่ได้แท้งแต่ว่าพอเขามีลูกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องส่งให้คำสัตย์และคำสัตย์เนี่ยก็สังหารบุตรทุกคนที่เกิดจากนาง Certainly, it must have been very painful for them to be parents and to go through the misery of seeing your child taken away and cruelly killed. เพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ลำบากใจมากสำหรับพวกเขานะคะที่เขาจะต้องมาเห็นลูกของตัวเองเนี่ยตายไปตอนตานี้หลังจากที่เพิ่งคลอดเขาออกมา Just like the Pandavas also, before they became rulers, before they were able to rule the world, Maharaj Yudhisthira became the emperor of the world. They had to go in exile. They had to live in exile for so many years, and they had to go through so many difficulties. The Pandavas. Who's good Maharaj? The Pandavas. Pandu. Pandavas. พันเดวะเหมือนกันกับพันเดวะนะคะที่ก่อนที่เขาเนี่ยก็ต้องได้โดนบทลงโทษหลายอย่างนะคะที่เขาจะโดนขับไล่ให้ไปอยู่ในป่าแล้วก็ต้องผ่านการแบบนี้ค่ะความทุกข์ทรมานแบบนี้หลายอย่างเหมือนกันก่อนที่เขาจะได้ของราช So they had to suffer a lot. Their house was set on fire, the Shelak house was set on fire, Bhima was given poison, and then the wife of the Pandavas, Draupadi, was taken from them and insulted. So they suffered so much. แล้วก็ก่อนที่เขาจะได้มาครองราชย์นะคะสิ่งที่เขาเจอมาก็คือบ้านเนี่ยถูกเผานะคะถูกวางเพลิงในบ้านเกือบจะโดนฆ่าทั้งทุกคนแล้วก็ตอนที่บีมตอนเด็กเนี่ยก็ได้กินยาพิษนะคะก็เกือบจะไม่รอดอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างเลยที่พันธวะเนี่ยโดนกลั่นแกล้งมาสารพัดหลายอย่างมาก But ultimately they came out successful. They conquered at the Battle of Kurukshetra and they ruled the planet. แต่ว่าในที่สุดนะคะตอนจบก็จบได้ดีก็คือก็ชนะในสนามรบกุรุเชตรานะคะแล้วก็ได้ครึ่งของราช So we cannot expect simply because one is a devotee that there won't be any suffering. เพราะว่าท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นสาวกนะคะก็เลย And we see the example, Vasudeva and Devaki, how much they suffered. เราอย่าคิดว่าเราเป็นสาวกแล้วเราจะไม่มีความทุกข์นะคะเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ว่าวาสุเดฟกับเดวกีเนี่ยพวกเขาก็ได้รับความทุกข์มากมายหลายประการ And Narada Muni, he's encouraging Kamsa. He's telling Kamsa, you know, don't let these children live. Better you kill them. แล้วก็เห็นได้ว่านารัตมุนีนะคะก็จะแถมมาย้ำซ้ำเติมคำใส่นะคะบอกว่าเธออย่าไป
เด็กนี้ไปแบบนี้นะเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะวนกลับมาฆ่าเธอโดยไม่รู้ตัวนะก็ไปเตือนคำสาปแบบนี้ทำให้คำสาปยิ่งฆ่าเด็กทุกคนเลย Because Narada Muni knows these sons of Devaki, the first sons of Devaki, they are actually demigods who've been cursed. And once they're killed, then they can go back to the heavenly planet. เพราะว่านารัตมุนีเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าความจริงบุตรที่มาเกิดในครรภ์ของเดวกีนะคะเป็นเทวดาที่โดนคำสาปซึ่งถ้าเกิดว่าเขาโดนคำสาปสังหารเนี่ยเขาก็จะได้กลับไปที่สวรรค์เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นคนดีสำหรับเขา But Narada Muni also, he wants to accelerate the appearance of Lord Krishna. He wants Lord Krishna to come as soon as possible. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเพราะว่านารัตมุนีเนี่ยอยากจะให้พระกฤษณะเนี่ยทรงอวตารมาเร็ว So he's using Kamsa to bring about the appearance of Lord Krishna. อันนี้นารัตมุนีนะคะก็พยายามใช้คำสาปเป็นเครื่องมือเพื่อให้องค์พระขวานเนี่ยทรงรีบอวตารลงมา Of course, it appears very terrible for the mother and father, Vasudeva and Devaki. It's so painful to see the children killed. ก็สิ่งที่ถึงแม้ว่าในจะเป็นเหตุการณ์ที่วาสุเดฟกับเดวกีเนี่ยจะต้องลำบากใจมากนะคะพวกเขาต้องแบกรับความทุกข์ไว้มากในช่วงนั้น But they're very advanced, and remember, they're not ordinary personalities, they're very great devotees. เพราะพวกท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นสาวกธรรมดาไปนะคะเป็นสาวกระดับชั้นสูงแล้วสาวกที่พิเศษมาก So they can understand that this is the plan of the Lord. There must be some reason behind it, and it is all the will of the Supreme Lord, and they accept it as His plan. เพราะว่าเนื่องจากพวกท่านสิ่งที่พวกท่านคิดนะคะก็คือพวกท่านคิดว่าอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นความต้องการของพระเจ้าสูงสุดถึงได้มันเป็นไปอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พวกท่านจะคิดแล้วปลอบใจตัวเองแบบนี้ The famous verse in the Srimad Bhagavatam, Yate nukampam sushamikshamana bunjana evatma kritam vipakam rigvagvapuvir vibadan namaste jiveta yomukti pade sadayabhak. That a devotee will tolerate all the difficulties, accepting them to be reactions due to his past deeds, but go on with devotional service. อันนี้ได้กล่าวไว้ในสรีมาบอกว่าตามนะคะก็คือหมายความว่าสำหรับสาวกเนี่ยไม่ว่าความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเขาใช่ไหมคะเขาจะผ่านมันไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่เลิกปฏิบัตินะคะแล้วเขาก็จะปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกต่อไปทางที่มีปัญหานั้นก็แล้วแต่แล้วเขาจะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นได้ So the devotees accepting all the difficulties, that's his qualification to become the devotee, to go back to Godhead. That he accepts everything. It's Krishna's plan. สาวกนะคะจะสามารถยอมรับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองได้เพราะเขาเนี่ยจะคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นความต้องการขององค์พระขวานสูงสุดนะคะถ้าเกิดว่าสาวกมีคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยมาเขาเนี่ยพร้อมในที่จะกลับคืนสู่ย่าคืนสู่พระเจ้า So we are struggling, trying to preach Krishna consciousness. We don't get much success, but we don't give up. We keep going. อาจจะในการปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกใช่ไหมคะเราปฏิบัติไปด้วยแต่ทั้งในวัตถุอะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากอาจจะมีปัญหาทุกอย่างอาจจะไม่ได้ราบรื่นแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จงปฏิบัติต่อไปนะคะเพื่อยังไงวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จได้ Srila Prabhupada used to give an example about the Indian railways. You know, Indian railways, the train always comes very late. So Prabhupada said, motto is, keep the wheels rolling. Even though the train may come very late, it should come.
Don't stop. Keep the train going, even if it goes slow. เพราะฉะนั้นศิลปะพานจะบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าให้เราเนี่ยคิดไว้เสมอให้การเปรียบเทียบเหมือนกับรถไฟรางรถไฟที่ประเทศอินเดียนะคะซึ่งมันเป็นรถไฟประเภทที่ว่ามาช้ามากนะคะต้องรอนานมากกว่าจะมาเพราะบางบอกว่าให้เหมือนรถไฟนะคะก็คือล้อเขาเนี่ยจะหมุนช้าหน่อยแต่ก็หมุนอยู่จนวันหนึ่งเขาก็ถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นถึงเราจะไปช้าแต่เราก็คงไปเรื่อยๆเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราวาง Srila Prabhupada was struggling for many years preaching Krishna consciousness. เหมือนกันกับศิลปะพานนะคะหลายปีนะคะที่ท่านก็ลำบากมากในการที่ท่านเนี่ยพยายามเผยแพร่กฤษณธรรม And it was only just in the last final years of his life he got some success, some results. ตอนที่ทุกอย่างตอนที่กฤษณที่สำนึกเริ่มดีนะคะก็เป็นตอนช่วงท้ายๆของศิลปะพานแล้วปีหลังๆของศิลปะพานนะคะซึ่งมีคนปฏิบัติมากขึ้นแล้วพระพานแบบเริ่มสบายมากขึ้นนะแต่ตอนแรกก็คือท่านก็ลำบากมากเหมือนกัน So similarly, Vasudeva and Devaki, the beginning of their marriage, they're struggling, they're put in jail, the children are killed, but later on, the situation will improve. ก็เหมือนกันกับเหตุการณ์ของวาสุเดฟแล้วก็เดวกีนะคะตอนแรกเนี่ยก็ฟังดูแล้วเขาก็ลำบากมากนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้น Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes. Yeah, I have one question, Guru Maharaj. Yeah. Does Mahabharata happen every Dwapar Yuga, or it happened when Krishna come only every day of Brahma? Yes, the like this killing of demons and so on. This is every yuga, every yuga. Every Dwapar Yuga? Yeah. But the actual past, you see, Krishna comes once in the day of Brahma. That's only for the giving pleasure to his devotees and for teaching the mood of raga bhakti. That's only once in the day of Brahma, which means 1,000 yugas. In one day of Brahma, there are 1,000 chatur yugas. So once in the day of Brahma, the Lord comes to teach raga bhakti and to encourage the devotees, the path of spontaneous devotion in the mood of the gopis. That's once in the day of Brahma. But in every age, Sambhavami Yuge, the Lord comes to kill the demons. The killing of the demons is not done by Krishna, that's done by his Vasudeva form. Okay นะคะเพราะฉะนั้นคำถามของโปรเจก็ถามว่าคริชนาเนี่ยทรงอวตารลงมาทุกๆยุคเลยไหมหรือว่ามาในทุกวันหนึ่งของพระพรหมนะคะเสด็จกุมาราก็ตอบว่าในทุกยุคเนี่ยเพราะคริชนาบอกแล้วว่าในทุกยุคยุคใช่ไหมคะก็คือมาในทุกยุคเพื่อที่จะสังหารมารแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่โดยพระกฤษณะแต่ว่าโดยวาสุเดชนะคะคือลูกของเดวกีกับวาสุเดชนะคะซึ่งแต่ว่าคริชนาเนี่ยจะลงมา1วันของพระพรหม1วันของพระพรหมหมายถึง1,000ยุคจตุรยุคก็คือ4ยุคเนี่ยค่ะ 1,000 ครั้งก็เป็น1วันของพระพรหมซึ่งตอนนั้นคริชนาจะลงมาเพื่อให้ความสุขกับสาวกของพระองค์และเพื่อสถาปนาความรักแบบที่พวกโกปีรักคริชนา Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you very much. Gurudev, I had a question. Yeah. My humble obeisances, Gurudev. Gurudev,
So that means Chaitanya Mahaprabhu also come very less, right? Because he only comes after Lord Krishna himself originally comes. Would he also come in every yuga, or only once after Lord Krishna comes? มาตาจีก็ถามว่าแล้วพระองค์เจ้าชัยธัญญะนะคะทรงเสด็จลงมายังไงบ้างเสด็จลงมาทุกครั้งหลังจากที่พระกฤษณะทรงเสด็จลงมาหรือเปล่าหรือว่าพระองค์ทรงเสด็จลงมาตอนช่วงไหน Yeah, just like Krishna, you see, in every Kali Yuga, the Yuga Dharma is the chanting of the holy name. So there's an incarnation who comes to teach the chanting of the holy name. In every Kali Yuga. ในกาลียุคนะคะวิธีการเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยจะเป็นวิธีการในการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเพราะฉะนั้นในทุกกาลียุคเนี่ยก็จะมีตัวแทนของพระเจ้านะคะลงมาสอนให้ผู้คนเนี่ยสวดภาวนาพระนาม But the particular incarnation in this Kali Yuga he comes as to taste the mood of Radharani. He doesn't just come only to teach the chanting of the holy name. That is the external reason. But his internal reason in coming is to experience the pleasure of Radharani in being servant of Krishna. So Krishna comes in the mood of Radha, and when he comes in the mood of Radha, that is Chaitanya Mahaprabhu, and that only happens once in a day of Brahma. ก็คือความหมายนะคะความจริงเนี่ยที่พระองค์ทรงเสด็จลงมาก็คือเพื่อที่จะสอนเกี่ยวกับมหามเนี่ยให้กับคนแต่ไม่แค่สอนให้ผู้คนเนี่ยสวดมหามนต์อย่างเดียวแต่ว่าสอนให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจถึงความรักของราดาราณีที่มีให้กับคริชนาด้วยนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือความหมายที่ว่าคริชนาเนี่ยทรงอยากทราบนะคะอยากทราบถึงความรักที่ราดาราณีเนี่ยมีให้กับพระองค์แล้วความรู้ของราดาราณีที่อยากจะที่ความรักที่นางมีให้กับคริชนาว่ามันเป็นยังไงนะคะอยากจะประสบการณ์ตรงนั้นนะคะท่านก็เลยเอาตามลงมาก็จะมีสองสาเหตุหลักแล้วจะลงมาในทุกๆ1,004 ยุคนี้ผ่านไป 1,000 รอบอะค่ะก็จะลงมาเหมือนกันกับพระกฤษณะ So Lord Chaitanya in this Kali Yuga is very special because he came to experience the love of Radharani. เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าชัยตัญญะที่ทรงอวตารลงมาในกาลียุคนี้นะคะก็พิเศษมากเนื่องจากท่านเนี่ยมาเพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์ของราดาราณี But in every age, every Kali Yuga, the Lord comes to teach chanting Hare Krishna. แต่ว่าในทุกๆกาลียุคทั่วไปนะคะพระองค์เนี่ยจะทรงอวตารลงมาเพื่อที่จะสอนให้ผู้คนเนี่ยสวดภาวนา Hare Krishna เท่านั้น Okay. So we are very fortunate for this because only at this yuga, that means only after 1,000 yugas did Lord Krishna come again. Yes. Oh, Govinda. อาจารย์มาจีก็บอกว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้อยู่ในยุคที่ครบ 1,000 ปีของจตุรยุกะแล้วก็หนึ่งวันของพระองค์ 1,000 รอบ Okay, any other question? Thank you, Gurudev. Thank you. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. อาจารย์ช่วยแปลได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ค่ะ พอดีว่ามีคนเคยถามวิเชลว่ามีเทวดาหลายองค์เนี่ยที่แบบให้บางสิ่งกับเราอย่างพระแม่ลักษมีเนี่ยท่านก็จะให้เงินใช่ไหมคะแล้วก็พระแม่สรสวตีก็จะให้ความรู้แล้วก็ยังมีอีกหลายองค์ที่แบบมีส่วนที่พวกเขาสามารถที่จะให้ได้อย่างนั้นนะคะมีพลังแล้วเขาถามว่าเราคริชนะของเราเนี่ยให้อะไรกับพวกเราคะโอเคค่ะได้ค่ะจะบอกเขายังไงถึงจะถูกต้อง โอเคค่ะ
ได้ค่ะ so question is she have many people ask her that if we busha Mother Saraswati then we will get good knowledge if we worship Mother Lakshmi then we will get good money so what will we get by by worship Lord Krishna how should she answer that Guru Maharaj? Well, we should explain to them that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and all of these demigods and demigodesses, they're all the servants of Lord Krishna. And if you please Lord Krishna, then you get the blessings of all the demigods and all the demigodesses. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่มิเชลสามารถตอบให้ได้ก็คือสามารถบอกได้ว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นเทวดาทุกองค์นะคะก็คือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถทำให้องค์พระควานทรงพึงพอพระทัยได้เราเทวดาทุกคนนะคะก็จะพึงพอพระทัยกับเราแล้วก็จะให้พรเรา People are worshipping sometimes Lakshmi or sometimes Saraswati. There are many demigods. There are 33 crore demigods. But if you worship Lord Krishna, you can get the blessings of all of these demigods because they're all very pleased when you worship the Supreme Lord. ถ้าเกิดว่าพูดถึงเหล่าเทวดาทั้งหมดนะคะมีประมาณ33ล้านองค์นะคะที่จะถ้าเกิดเราบูชาทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราบูชาคริชนาเนี่ยจะทำให้เทวดาทั้ง33ล้านองค์เนี่ยค่ะพึงพอใจแล้วก็จะให้พรอันพิเศษกับเรา Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita that people who worship these demigods, they're not very intelligent because the results of their worship is very limited and temporary. คริชนาได้อธิบายในภควตคีตานะคะบอกว่าบุคคลที่บูชาเหล่าเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าผลที่เขาจะได้รับนะคะเป็นผลที่มีจำกัด And by worshipping demigod, then you may go to the planet of the demigod, which is in the material world. But if you worship Krishna, you can go to his abode, and you'll never take birth again. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบูชาเทวดานะคะเราก็จะไปโลกของเทวดาซึ่งยังอยู่ในจักรวาลวัตถุแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบูชาคริชนาเนี่ยเราจะได้กลับไปหาคริชนาที่โลกทิพย์ So the worship of the demigods is not encouraged in the Bhagavad Gita. เพราะฉะนั้นการบูชาเหล่าเทวดาจะไม่ได้สนับสนุนในภควตคีตา But if you worship Lord Krishna, you can get the greatest benefit. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบูชาคริชนาเนี่ยจะได้ประโยชน์ที่สูงที่สุด And Lord Krishna is easy to worship. You can offer him a leaf, a flower, a fruit, water. แล้วก็ในการบูชาพระกฤษณะนะคะก็ไม่ยากเราแค่ต้องถวายน้ำดอกไม้ผลไม้แล้วก็ใบไม้ให้ท่านพระองค์ก็ทรงพึงพอพระทัยแล้ว And especially if you chant his holy name, then it's very pleasing. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสวดภาวนาพระนามของพระองค์เนี่ยพระองค์จะทรงเมตตาเราได้ง่ายมากเร็ว Of all the gods, Vishnu is the most powerful. ในบรรดาพระเจ้าทั้งหลายนะคะพระวิษณุเนี่ยจะมีพลังอำนาจมากที่สุด Brahma creates, Shiva destroys, Vishnu maintains. พระพรหมสร้างนะคะพระศิวะเป็นผู้ทำลายแล้วก็พระวิษณุเนี่ยทรงเป็นผู้ดูแลรักษา The maintenance is the most difficult thing. ดูแลรักษานะคะเป็นสิ่งที่ยากที่สุด Creation, you can do it, not so difficult. Destroy, okay, not difficult, but to maintain, to keep something going, that's more difficult. เพราะฉะนั้นในการที่เราจะ
สร้างบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะไม่ยากขนาดนั้นในการทำลายบางสิ่งบางอย่างไม่ยากแต่ So worship ดูแลรักษาบางสิ่งบางอย่างไว้เป็นอะไร So worship of Vishnu is very powerful, and people worship Vishnu, they chant the names of Vishnu. There are 1,000 names of Vishnu. But the 1,000 names of Vishnu is equal to one time chanting the name of Lord Rama. เพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีผู้คนที่บูชาพระวิษณุด้วยนะคะพระวิษณุเนี่ยจะมี 1,000 พระนามสาวกพระวิษณุเขาก็จะสวดชื่อพระวิษณุเนี่ย 1,000 พระนามของพระวิษณุแต่ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่า 1,000 พระนามของพระวิษณุเนี่ยจะเท่ากับ1พระนามของพระราม And 3 names of Lord Rama is equal to 1 name of Lord Krishna. แล้วก็3พระนามของพระรามนะคะจะเท่ากับ1พระนามของคริชนา So we should chant the name of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะสวดภาวนาชื่อของพระองค์เจ้าคริชนา So in this way you should convince all these worshippers of the demigods that they should come to worship the Supreme Lord. ในทำนองนี้นะคะมิเชลก็สามารถตอบให้พวกเขาเนี่ยมาบูชาพระวิษณุได้ So in the Vedas they encourage people in the worship of demigods because they're encouraging people in the material life. ในพระคัมภีร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยบูชาเหล่าเทวดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไป But then you can understand the results of the worship is very temporary. เราสามารถเข้าใจได้ว่าผลของการบูชานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร The money, you may get money, you worship Lakshmi, you get money, but you're going to get old, you're going to get disease, we're going to die. เหมือนกันกับการที่ถ้าเราบูชาพระแม่ลักษมีเราจะได้เงินมากใช่ไหมคะแต่ในการได้เงินมากนั้นน่ะยังไงเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บใครได้ป่วยแล้วเราก็ต้องตายอยู่ดีถึงแม้เราจะมีเงินมาก You cannot take your money with you. เราไม่สามารถนำเงินของเราไปกับเราตอนที่เราตายได้ And so the intelligent people will want to understand how to get eternal benefit. แต่บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะแสวงหานะคะว่าเขาจะสามารถออกไปจากวัฏจักรนี้ได้อย่างไร Okay, thank you very much. Nice question. คำถามที่ดีมากนะ Okay, so we will stop here. very clear ดูมหาราช Clear? Okay, thank you very much, Gurudev. Okay, thank you, Archana. Thank you. Thank you, Gurudev. Thank you very Hare much. Krishna. Thank you, every devotee. Chapdi. Hare Krishna. ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาร่วม very much, Maharaj. Hare Krishna. Oh. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Krishna, Guru Maharaj. Hare ไปทุกคน Krishna.